మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, प्रिय भाई और बहनों, ఈ రోజు బైబిల్ స్టడీలో మన వాక్యము आज के बाइबल स्टडी में हमारा वचन మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 17వ అధ్యాయము पहला शमूएल की किताब इसका 17 अध्याय 4వ వచనము కాడ నుంచి 7వ వచనాలు चौथे वचन से लेकर 7वें वचन तक ఒకసారి చదువుకుందాము. एक बार पढ़ेंगे। మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 17వ అధ్యాయము पहला शमूएल की किताब 17 अध्याय 4వ వచనము కాడ నుంచి 7వ వచనాలు. चौथे वचन से लेकर 7वें वचन तक। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गदनगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झीलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्ची बंधी थी। उसके भाले की छाड़ झुलाए के डोरी के समान थी और उस भाले का पल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। ఓకే, దేవునికి స్తోత్రం. ప్రియులారా, ఇక్కడ గొలియాదు గురించి రాయబడింది. प्रिय परमेश्वर की संतान, यहाँ पर गोलियत के विषय में लिखा गया है। చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. बहुत ही सावधानी के साथ सुनिए। ఇక్కడ గొలియాదు గురించి రాయబడింది. यहाँ पर गोलियत के विषय में लिखा है। ఈ గొలియాదు గాతు పట్టణస్థుడు. ये गोलियत जो है वो गत नगर का रहने वाला था ఇతడు ఫిలిష్తీయుడు. और ये एक फिलिस्ती था। మరి ఇతని సహోదరులు 5 ఉన్నట్టుగా ఇంకా వాక్యం సెలవిస్తుంది. और इसके 5 भाई थे करके भी वचन में लिखा गया है। అంతేకాకుండా నెఫీనీయుల సంతానానికి సంబంధించిన వ్యక్తి. उतना ही नहीं, लेकिन ये नफीनियों के संतान का संबंधित इंसान था। ఈ రోజు మనము ఏమి నేర్చుకోబోతున్నాము అంటే, आज हम क्या सीखने वाले हैं कहने से, ప్రియులారా, దావీదు గొలియాదు వీరిద్దరి మధ్యలో జరిగిన యుద్ధము గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము. प्रिय परमेश्वर की संतान, दाऊद और गोलियत, इन दोनों के बीच में हुए युद्ध के विषय में आज हम सीखने वाले हैं। దావీదు గొలియాదును హతమార్చడానికి, దావీదు గొలియాదును నాశనం చేయడానికి, చంపడానికి ఏ సామాగ్రిని ఉపయోగించిండు, ఎలాంటి వస్తువులను ఉపయోగించిండు, ఎలా ఉపయోగిస్తే దేవుడు అతనికి గొప్ప విజయాన్ని ఇచ్చిండు, ఇది మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. दाऊद ने गोलियत को जब मारा था तब उसने किस प्रकार के सामानों का इस्तेमाल किया, किस प्रकार से वो था, किस प्रकार से उसने विजय प्राप्त किया, ये सारी बातों को आज हम ध्यान करने वाले हैं। ఈ గొలియాదు నాతోని ఎవరు యుద్ధం చేస్తారు అని చెప్పేసి ఒక కొండ మీద ఉండి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలందరినీ కూడా ఎగితాళి చేస్తాడు. దేవుని నామాన్ని, దేవుని సేవకులని, ఇజ్రాయెల్ సర్వ సమాజాన్ని కూడా ఎగతాళి చేస్తాడు. రండి నాతో యుద్ధం చేయడానికి ఎవడు వస్తాడు అని చెప్పేసి. गोलियत एक पहाड़ पर जाकर इस प्रकार से सारे इजरायली लोगों को कहता है और इस प्रकार से परमेश्वर की और इजरायली लोगों की निंदा करते हुए वो इस प्रकार से कहता है कि कौन मुझसे युद्ध कर सकता है, आइए मुझसे युद्ध कीजिए करके पुकारने लगा। ఈ టైంలో సౌలు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి రాజుగా ఉన్నాడు. और उस समय में शाऊल जो है वो इजरायली लोगों का राजा था దావీదు గొర్రెల కాపరిగా और ఉన్నాడు. दाऊद जो है वो भेड़ों का चरवाहा था। మరి ఆ టైంలో మరి ఎవ్వరు కూడా ధైర్యం చేయలేదు ఈ గొలియాదుతో యుద్ధం చేయడానికి. और उस समय में कोई भी हिम्मत नहीं बांधा कि गोलियत से युद्ध करे। దేవుని దూషిస్తున్నాడు, वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, సేవకులను దూషిస్తున్నాడు, सेवक लोगों की निंदा कर रहा है, ఇజ్రాయెల్ సర్వ సమాజాన్ని దూషిస్తున్నాడు. सारे इजराइल लोगों की निंदा कर रहा ఆ है। కొండ మీద ఉండి 40 రోజులు ఎవడు వస్తాడో రండి నాతో యుద్ధం చేయడానికి రండి అని చెప్పేసి, ఇజ్రాయెల్లో ఎవరు లేడా అని చెప్పేసి నిందిస్తున్నాడు. और वो पहाड़ पर रह के 40 दिन सभी को वो ललकार कर इस प्रकार से कह रहा है कि कौन आ सकता है युद्ध करने के लिए, आइए युद्ध कीजिए, क्या इजराइल में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे युद्ध करे। ఆ టైంలో ఈ యొక్క సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను వెళ్లి యుద్ధం చేయాలి అని అనుకుంటాడు, కానీ తండ్రి అయిన సౌలు అతన్ని పోనివ్వకుండా అతన్ని బంధిస్తాడు. तब शाऊल का पुत्र योनातान जो है वो जाकर मैं युद्ध करूंगा करके सोचता है, लेकिन शाऊल जो है वो उसे युद्ध नहीं करने देते हुए उसे बंदी गृह में डालकर बंद कर देता है। అయితే అతని స్థానంలో చిన్నవాడైన దావీదు గొలియాదుతో యుద్ధం చేయడానికి వస్తాడు. तो उसके स्थान पर छोटा दाऊद युद्ध करने के लिए मैदान पर आता है। అందరూ భయపడ్డారు, सभी लोग डर गए, అందరూ వెనకాడు सभी వేశారు, लोग पीछे पैर ఎవరు रखे, ధైర్యం చేయలేదు, किसी ने भी हिम्मत नहीं बांधी, ఎవరు కూడా అనుకోలేదు నేను గొలియాదును అంతం చేస్తాను అని कोई చెప్పేసి. भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं गोलियत का अंत कर దావీదు डालूंगा। అన్నాడు,
జీవము గల దేవుని తిరస్కరించుటకు సున్నతి లేని ఫిలిష్తీయుడు వీడు ఎంతటి వాడు అని చెప్పేసి అన్నాడు. जीवित परमेश्वर की निंदा करने वाला ये बिना खतना रहित फिलिस्ती कितना है करके वो उसे ललकारने लगा. మరి అతడు గొప్ప ధైర్యం, చిన్నపిల్లడైనా కూడా గొప్ప ధైర్యంతో ఆయన ముందడుగు వేశాడు. छोटा सा बालक होने के बावजूद भी वो हिम्मत के साथ आगे कदम रखा. దేవుడారా మన అందరము దేవుని రాజ్యంలో సైనికులమై ఉన్నాము. ये परमेश्वर की संतान हम सभी लोग परमेश्वर के राज में एक सैनिक की तरह है. ఇక్కడ దావీదు ఖచ్చితంగా గొలియాతుతో యుద్ధం చేయాలి. यहाँ पर दाऊद जो है निश्चय गोलियत के साथ युद्ध करना चाहिए. గొలియాతుతో యుద్ధం చేయాలి. गोलियत के साथ ही युद्ध करना चाहिए. ఎందుకు ఇప్పుడు ఇక్కడ గొలియాతుతో యుద్ధం చేయాలి, ఎందుకు గొలియాతును పడగొట్టాలి అంటే क्यों गोलियत से युद्ध करना चाहिए, क्यों गोलियत को गिराना चाहिए कहने से ఇజ్రాయెల్లో దేవుడు ఉన్నాడు అని నిరూపించడానికి, इजराइल में परमेश्वर है करके उन्हें दिखाने के लिए, రెండో దేవుని రాజ్యము కట్టబడడానికి, दूसरी बात परमेश्वर का राज्य बांधने के लिए, మూడోది దేవుని గురించిన అనగా ఇజ్రాయెల్లో దేవుని గురించిన వచ్చిన నింద తొలగించడానికి, और तीसरी बात इजरायली लोगों के बीच में जो परमेश्वर की निंदा हुई है उस निंदा को हटाने के लिए, లేదా దేవుని నామాన్ని ఘనపరచడానికి, మహిమపరచడానికి, या फिर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए, అంతేకాకుండా మరి ఫిలిష్తీయుల చేతుల నుంచి ఇజ్రాయెల్ సర్వ సమాజాన్ని కాపాడడానికి, और इतना ही नहीं लेकिन फिलिस्तियों के हाथ से सारे इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए, ఇట్టి కార్యములు జరగడానికి इस प्रकार के कार्य होने के लिए దావీదు గొలియాతుతో యుద్ధం చేయాలి. दाऊद गोलियत के साथ युद्ध करना चाहिए. ప్రియులారా, प्रिय परमेश्वर की संतान, ఇప్పుడు మనం ఆలోచన చేస్తే अभी भी यदि हम विचार करेंगे तो దేవుని రాజ్యం స్థాపించబడాలి. परमेश्वर का राज्य स्थापित होना है. దేవుళ్ళ మన మధ్యలో దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు సజీవుడు, ఆయన ఉన్నాడు అని ప్రజలను సర్వలోకానికి తెలియజేయడానికి, प्रिय परमेश्वर की संतान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है करके सारे लोगों को बताने के लिए, దేవుని గురించి నింద తొలగించి ప్రతి ఒక్కరు దేవుని మహిమపరచడానికి, परमेश्वर की निंदा को हटाकर सभी लोग परमेश्वर को जानना चाहिए करके, అందరూ మారు మనసు పొందడానికి, ప్రతి ఒక్కరు రక్షించబడడానికి, सभी लोग मन फिराकर सभी लोग उद्धार में आने के ఈ लिए, రోజు దేవుని రాజ్యములో ఒక సైనికులముగా నీవు నేను గొలియాదు అనే శరీరముతో, గొలియాదు అనే సాతానుతో, గొలియాదు అనే లోకముతో మనం యుద్ధం చేయాలి. आज जब हम परमेश्वर के राज में परमेश्वर की सैनिक की तरह है तो गोलियत कहने वाले इस संसार को, गोलियत कहने वाले उस शैतान को और गोलियत कहने वाले उस शरीर के साथ हमें युद्ध करना है. మనం యుద్ధం చేయాలి. हमें युद्ध करना है. ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 10 నుంచి 18 వచనాలు చదివితే, इफिसियों की किताब इसका 6वां अध्याय 10वें वचन से लेकर 17 वचन तक यदि हम पढ़ेंगे तो మనము బలవంతులమై ఉండాలి. हम बलवान रहना है. అంతేకాకుండా మనము చేసే యుద్ధం ఆత్మ సంబంధమైనది. उतना ही नहीं लेकिन हम जो युद्ध कर रहे हैं वो आत्मिक युद्ध है. మనము దేవుని రాజ్యంలో సైనికులమై ఉన్నాము. हम परमेश्वर के राज में सैनिक की तरह है. మనం యుద్ధం చేయాలంటే కొంత సామగ్రి, సిద్ధపాటు అనేది మన దగ్గర ఉండాలి. हमें युद्ध करना है तो कुछ सामग्रियां और तैयारी हमारे अंदर रहनी ఇలా चाहिए. యుద్ధం చేస్తే దేవుడు మనకు గొప్ప విజయాన్ని ఇస్తాడు. इस प्रकार से युद्ध करने से परमेश्वर हमें एक अद्भुत विजय को देंगे. ఇవన్నీ మాటలు అక్కడ స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నాయి. ये सारी बातें वहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखे हैं. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हालेलुया. కనుక ప్రియులారా, इसलिए प्रिय परमेश्वर की संतान, ప్రియులారా, प्रिय परमेश्वर की संतान, మనము ఆయన రాజ్యంలో సైనికులమై ఉన్నాము. हम उसके राज्य में सैनिक की तरह है. ఆయన రాజ్యంలో సైనికులమై ఉన్నాము. हम उसके राज्य में सैनिक की तरह है. ఈ సందేశాన్ని వింటున్న మనం సంఘమే కావచ్చు, సేవకులే इस కావచ్చు, संदेश को सुनने वाले हम कलीसिया हो सकते हैं या सेवक लोग हो सकते हैं. మనము ఆయన రాజ్యంలో సైనికులమైన, మనం క్రీస్తు శిష్యులమైన మన సంగతి గమనించాలి. हम उसके राज्य में सैनिक है और मसीह की हम एक सेना है करके हमें ये बात को याद रखना है. ఇప్పుడు ఇక్కడ గొలియాదు, దావీదు ఉన్నాడు, గొలియాదు ఉన్నాడు. यहाँ पर दाऊद है, गोलियत है. దావీదు ఉన్నాడు, दाऊद है, గొలియాదు ఉన్నాడు. गोलियत भी है. ఇప్పుడు ఒకసారి గొలియాదు ఏం తీసుకుని వచ్చిందో మనం ఆలోచన చేస్తే, यदि हम गोलियत क्या लेके आया उसके विषय में विचार करेंगे तो గొలియాదు ఏమి తీసుకొని వచ్చాడో అది ఆలోచన చేస్తే, गोलियत ने क्या लेके आए ये बात को यदि हम विचार ఒకటి करेंगे तो శిరస్త్రాణము తీసుకొని వచ్చాడు. पहला पीतल का टोप वो लाया. రెండోది అతని దగ్గర కవచం ఉన్నది. दूसरा उसके पास कवच है. మూడోది భల్యం ఉన్నది. तीसरा भाला उसके पास है. నాలుగోది ఈటె ఉన్నది. और चौथा उसके पास ईंटें है. ఐదోది డాలు ఉన్నది. पांचवा उसके पास ढाल है. ఆరోది బలం ఉన్నది అతని దగ్గర. और छठवा उसके पास बल और सामर्थ है. ఏడోది స్వరము, గట్టి స్వరం ఉన్నది और దగ్గర. सातवीं बात उसके पास एक आवाज है जो जोर जोर से चिल्लाता था. ఎనిమిదోది అతని పెద్ద శరీరం, పెద్ద దేహం ఉన్నది. और आठवीं बात जो है वो उसका बड़ा शरीर है. తొమ్మిదోది డాలు మోయువాడు అతనితో ఉన్నాడు. और नौवीं बात जो है ढाल उठाने वाला उसके साथ है. పదోది వారు దేన్నైతే మొక్కుతారో ఆ దేవతల పేరుతో వస్తున్నాడు. और 10वीं बात वो जिन देवताओं की पूजा करता है उन देवताओं के नाम के साथ ही वो आ रहा है. 11 కత్తి పట్టుకున్నాడు. और 10
और 11वीं बात जो है वो तलवार लेके है। 12వది ఇతడు కాకుండా ఇంకా కొంతమంది 5 సహోదరులు అతనితో ఉన్నారు। और 12वीं बात जो है वो ये नहीं, इसे छोड़ भी उसके साथ कोई लोग ఇది है। గొలియాదు యొక్క బలము। और ये ही गोलियत का सामर्थ्य है। గొలియాదు వీటితో యుద్ధము చేయడానికి వస్తున్నాడు। गोलियत इन बातों के द्वारा युद्ध करने के लिए आ रहा है। ఇప్పుడు మరి దావీదు ఎలా వెళ్తున్నాడు? अभी दाऊद कैसे जा रहा है? సౌలు దగ్గరికి వెళ్ళాడు। शाऊल के पास गया, నేను వెళ్ళి అతనితో యుద్ధము చేస్తాను అని मैं చెప్పాడు। जाके उसके साथ युद्ध करूंगा అప్పుడు करके సౌలు ఏం बताया। చేసిండు? तब शाऊल ने क्या తన किया? వస్త్రాలు తొలగించాడు। अपने वस्त्रों को సౌలు पहनाया। వస్త్రాలు దావీదు తొడుక్కొని शाऊल के वस्त्र दाऊद पहनकर ఆయన ముంగటికి वो వెళ్ళలేకపోతున్నాడు। आगे नहीं चल पा रहा है। ఈ రోజు చాలా మంది కూడా आज बहुत सारे लोग भी దేవుళ్ళారా ఒకరి వస్త్రాలు ఇంకోరు తొడుక్కుంటున్నారు। एक दूसरे के वस्त्र पहन रहे हैं। అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? इसका अर्थ क्या है? ఆ వ్యక్తి అలా ఉన్నాడు కనుక वो व्यक्ति इस प्रकार से है, నేను కూడా దాన్ని చూపిస్తాను। मैं भी उसे दिखाऊंगा करके। ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే अभी बहुत सारे लोग क्या कहते మేము हैं? భజేంద్ర సింగ్ దగ్గర మేము ట్రైనింగ్ చేశాము, अभी हमने बजेंद्र सिंह के पास जाकर ट्रेनिंग किया లేదా है, మేము ఇస్కే ఫ్రాన్సిస్ గారి దగ్గర ట్రైనింగ్ చేశాము, या फिर हम हिजकिया फ्रांसिस के पास जाकर లేదా ट्रेनिंग ఇంకొకరి किया, దగ్గర ట్రైనింగ్ చేశాము అని नहीं तो और किसी के पास जाकर ट्रेनिंग किए करके। ట్రైనింగ్ చేశాము, ట్రైనింగ్ అయిపోయింది, వాపస్ వచ్చాము। अभी ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग खत्म हो गई, वापस भी आ गए। అంటే ఇప్పుడు 3 నెలలు ట్రైనింగ్ చేసినంత మాత్రాన, 1 నెల ట్రైనింగ్ చేసినంత మాత్రాన నువ్వు కూడా భజేంద్ర సింగ్ లాగా అయిపోయినా, నువ్వు కూడా ఇస్కే ఫ్రాన్సిస్ గారి లాగా అయిపోయినా? 1 महीना ट्रेनिंग करके, 3 महीना ट्रेनिंग करके क्या सच में आप बजेंद्र सिंह के तरह हो गए? आप सच में क्या हिजकिया फ्रांसिस की तरह हो गए? దేవుడు నిన్ను ఎందుకు పిలిచాడు? परमेश्वर ने आपको क्यों నీ बुलाया? పిలుపు ఏంటిది? आपका दर्शन నిన్ను क्या है? దేవుడు ఏ మార్గంలో వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు? परमेश्वर आपको किस मार्ग में चलाने के ఇది लिए सोच చూడడం లేదు ప్రియులారా। ये नहीं देख रहे प्रिय ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్ళి परमेश्वर। వచ్చినామా? ये एक बार वहाँ पर जाके आ रहे हैं, ఇక ప్రొఫెట్ అని చెప్పేసి ప్రవక్త అని రాసేసుకుంటున్నారు, अभी प्रोफेट करके ही नाम लिख लेते हैं, అపోస్తులు రాసేసుకుంటున్నారు, प्रेरित करके नाम लिख लेते ఇక हैं, వాళ్ళకు ఏది వాడితే అది రాసేసుకుంటున్నారు। उनको जो पसंद आएगा वो लिख అలా लेते। వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళ వస్త్రాలు తొడుక్కొని, ఎదుటి వాళ్ళది వాళ్ళదన్నట్టుగా, వాళ్ళకు దేవుడు ఇచ్చినట్టుగా వాళ్ళే సొంతగా నిర్ణయంతో తొడుక్కొని వాళ్ళు దేవుడు అని పరిచయం ముందుకు వెళ్ళి అనేక మంది సేవకులు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు, సంఘాలు విడిపోవడానికి కారణం అవుతున్నారు। वो लोग परमेश्वर ने मुझे दिया करके दूसरों के लगाकर, दूसरे के पहन कर परमेश्वर का है करके आज सेवकाई में जाकर अनेक कलीसिया को तोड़ने के लिए वो कारण बन रहे हैं। కనుక ఈ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలసిందిగా దేవుని పేరిట మనవి చేస్తున్నాను। इसलिए इस बात में आप सावधान रहिए करके परमेश्वर के नाम से हम विनती करते हैं। పులిని చూసాక పిల్లి వాదులు పెట్టుకున్నాడు, నేను కూడా పులి అని చెప్పేసి। एक शेर को देखकर एक बार बिल्ली ने अपने शरीर पर भी रेशे को लगाया कि वो सोचे कि मैं भी शेर हूँ करके। ఇప్పుడు వాదులు పెట్టుకుంటే ఏమైతుంది? अपने आंख पर रेशे लगाने से क्या होता है? బెడ్కి ఎక్కడే హాస్పిటల్ हॉस्पिटल में बेड पर चढ़ना ही है। అలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి। इस प्रकार की परिस्थिति आएंगी, కనుక వద్దు। इसलिए नहीं। దావీదేమన్నాడు? दाऊद ने क्या कहा? రాజా నీ వస్త్రాలు నాకు సెట్ కావు, राजा आपके वस्त्र मुझे నేను सेट नहीं యుద్ధము होगा, చేయలేను मैं युद्ध नहीं कर అని पाऊंगा। వాటిని విడిచిపెట్టి उन सारी बातों को छोड़ దేవుడు ఎలా అయితే అతన్ని ఆశీర్వదించాడు, परमेश्वर ने जिस प्रकार से उसे आशीष ఎలా दिया है, అతన్ని ప్రేరేపించాడు, परमेश्वर ने जिस प्रकार से उसे प्रेरणा दी మరి है, అదే విధంగా उसी प्रकार से మరి అతనిలో కొంత సామాగ్రిని తీసుకొని వెళ్లి గొలియాతో యుద్ధం చేశాడు గనక ఆ యుద్ధంలో గొప్ప విజయాన్ని పొందుకున్నట్టుగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది। वो भी कुछ सामग्रियों को लेकर गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए गया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे युद्ध में विजय दिया करके हम देख सकते हैं। మొదటి సమూయేలు గ్రంథము पहला शमूएल की किताब 17వ అధ్యాయము 17 अध्याय 40 నుంచి 45। 40वें वचन से लेकर 45वें वचन तक। ఇక్కడ ఏం రాయబడి ఉంది? यहाँ पर क्या लिखा है? మొట్టమొదటిగా చేతి కర్రను తీసుకొని వెళ్ళాడు। सबसे पहली बात, वो हाथ में एक लाठी को लेके गया। మొట్టమొదటిగా చేతి కర్రను తీసుకొని వెళ్ళాడు। सबसे पहला वो हाथ में एक लाठी को लेके गया। రెండోది दूसरी बात, ఏటి లోయలోకి వెళ్ళాడు। नाले में वो गया। మూడోది तीसरी बात, నున్నని రాళ్లను ఏరుకున్నాడు। बारीक और स्मार्ट पत्थर को उसने वहाँ से उठाया। నాలుగోది और चौथी बात, తన సంచిలో ఆ రాళ్లను పెట్టుకున్నాడు। अपने थैली में उन पत्थरों को डाला। ఐదోది और पांचवी बात, వడిసెలను చేత పట్టుకున్నాడు। गोफन को हाथ में लिया। ఆరోది छठी बात, యెహోవా పేరిట వెళుతున్నాడు। यहोवा के नाम से आगे जा रहा है। ఏడోది सातवीं बात, జయము జయమని విశ్వాసముతో వెళుతున్నాడు। जय जय करके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। విశ్వాసముతో వెళుతున్నాడు। विश्वास के साथ आगे बढ़ ఈ रहा యొక్క है। ఈ యొక్క 7 ఇతని జీవితంలో పెట్టుకొని గొలియాతును హతము చేయడానికి యుద్ధానికి వెళ్తున్నాడు। ये 7 बातें इसके जीवन में रखकर गोलियत को घात करने के लिए, गोलियत को नाश करने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। మొదటి సమూయేలు గ్రంథము पहले शमूएल की किताब 17వ అధ్యాయము 17 अध्याय 46 నుంచి 47 చదివితే 46 और 47 वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो అక్కడ రాయబడింది, ఆఖరికి ఈ యొక్క
దావీదు గొలియాదును హతమార్చాడు, చంపేశాడు. మరి అతని మెడ నరికి ఆయన ఇజ్రాయెల్ మధ్యలోకి తీసుకుని వెళ్ళాడు. తన చేతులను కటకంతో తన తలకాయ నరికి తీసుకుని వెళ్ళాడు. అప్పుడు ఇజ్రాయెల్ సర్వ సమాజం ఏమన్నది అంటే, దావీదుకు 10,000 సౌలుకు 1000 అని చెప్పేసి జయజయలు పలికినట్టుగా వాక్యం రాయబడింది. वचन में इस प्रकार से लिखा है कि दाऊद युद्ध करने के लिए जाकर गोलियत को वहां पर नाश करके, गोलियत को नष्ट करके, उसी के तलवार के द्वारा उसके सिर को काट कर वो आगे जाके इजरायली लोगों को दिखाया। तब इजरायली लोग इस प्रकार से जय जयकार करने लगे कि दाऊद को 10,000 और शाऊल को 1,000 करके। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हालेलूया। దేవుడు గొప్పవాడై ఉన్నాడు. परमेश्वर बहुत ही महान है। प्रिय परमेश्वर దేవుని పేరుతో దావీదు వెళ్ళాడు. परमेश्वर के नाम से दाऊद गया। దావీదు మరి ఆ యొక్క వడుసలు తీసుకొని రాయిని పట్టుకొని కొట్టాడు. दाऊद ने गोफन में पत्थर रखकर गोलियत को मारा। ఇలా కొడితే ఆ వ్యక్తి అటు సైడ్ పడాలి, सीधे से मारने से वो व्यक्ति उल्टा गिरना चाहिए, కానీ ఆ వ్యక్తి ఇటు సైడ్ పడ్డాడు. लेकिन वो इंसान जो है वो आगे की ओर गिरा। దాని అర్థం ఏంటిదంటే దేవుడు అతని వెనుక ఉన్నాడు. నా 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 పేరు బట్టి నా కొరకు ఎవరు వస్తారని దేవుడు చూసుకుంటున్నాడు. परमेश्वर, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर उसके पीछे रहकर मेरे नाम से कौन आगे जाएगा करके देख रहा था। నా కొరకు ఎవరు వస్తారని దేవుడు చూశాడు. मेरे लिए कौन आगे बढ़ेगा दाऊद करके వచ్చాడు, दाऊद आया, దావీదు కొట్టాడు, दाऊद मारा, వెనక నుంచి కూడా దేవుడు తన శక్తిని और చూపించాడు. पीछे से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया। అందుకే అతడు బొర్రలో పడ్డాడు. तब इसीलिए वो सीधे की ओर गिर गया। దేవుడు మరి దేవుని బిడ్డలారా ప్రతి తన బిడ్డల పక్షమున ఉండి యుద్ధము చేసేవాడని వాక్యం ये परमेश्वर की संतान, परमेश्वर जो है वो अपने बच्चे की ओर रहकर युद्ध करने वाला మనం इंसान है। ఆయన కొరకు ముందు వాళ్ళంతే, हमें उसके लिए आगे बढ़ना है। అన్ని చేసేది ఆయనే, सब कुछ करने वाला वही है, అన్ని చేసేది ఆయనే. सब कुछ करने वाला वही కాకపోతే है, జస్ట్ ఆయన పేరుట మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. लेकिन हमें सिर्फ उसके नाम से आगे बढ़ना है। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా, हालेलूया, హల్లెలూయా. हालेलूया। కనుక ప్రియులారా, इसलिए परमेश्वर की ఇప్పుడు संतान, ఇక్కడ దావీదు వెళ్ళాడు, యుద్ధం చేశాడు, గొలియాదును ఓడించాడు, గొప్ప విజయాన్ని పొందుకున్నాడు. यहाँ पर दाऊद गया, युद्ध किया, गोलियत को मारा और अद्भुत विजय को इसने प्राप्त किया। మరి దేవుడు అతి కృపను దావీదుకి ఇచ్చాడు కదా. परमेश्वर ने ऐसे अनुग्रह को दाऊद को दिया है దావీదు ना। గొప్ప విజయాన్ని పొందుకున్నాడు కదా. दाऊद ने अद्भुत विजय को प्राप्त किया ना। అసలు ఎలా అది జరిగింది కావచ్చు, असलियत में ये सारी बातें कैसी हुई ఎలా होगी, అది అతని జీవితంలో సాధ్యపడింది, किस प्रकार से ये बातें उसके जीवन में संभव हुए। ఇది వినడానికి సాధారణంగా అనిపించిన ये सुनने के लिए तो बहुत ही साधारण बात है, ఇదే సత్యము ప్రియులారా. यही सच्चाई है। प्रिय परमेश्वर की संतान, మొట్టమొదటిగా మనం ఆలోచన చేస్తే सबसे पहली बात को यदि हम विचार करेंगे तो చేతి కర్ర, हाथ में की लाठी, చేతి కర్ర తీసుకొని వెళ్ళాడు. हाथ में की लाठी को लेकर ఈ కర్ర गया। ఎవరి దగ్గర ఉంటది? ये लाठी किसके पास रहती है? గొర్రెలను కాయడానికి, కాపాడడానికి ధైర్యంగా ఒక కాపరి దగ్గర ఈ యొక్క కర్ర అనేది ఉంటుంది. भेड़ को चराने के लिए एक चरवाहे के पास हिम्मत के लिए वो लाठी रहती है। 23వ కీర్తన भजन संहिता इसका 23 अध्याय 4వ వచనం ప్రకారము 4 वचन के अनुसार ఈ కర్ర దేవుని వాక్యానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది. ये जो लाठी है वो परमेश्वर के वचन को सादृश्य है, దేవుని వాక్యానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది. परमेश्वर के वचन को सादृश्य యేసు है। ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, సాతాను 3 సార్లు యేసు ప్రభును శోధించింది. शैतान यीशु मसीह को 3 बार परीक्षा लिया। శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవబుడము, ఈ 3 కూడా యేసు ప్రభుకు చూపించింది. शरीर की अभिलाषा, नेत्र की अभिलाषा और जीवन का घमंड। కానీ అక్కడ యేసు ప్రభు పడిపోలేదు. लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह नहीं गिरे। వాక్యాన్ని ఎత్తిపట్టి సాతాను గద్దించాడు. वचन को दिखाकर शैतान की ताड़ना की, వాక్యాన్ని ఎత్తిపట్టి సాతాను ఓడించేశాడు. वचन को दिखाकर शैतान को हराए। కనుక ప్రియులారా, इसलिए प्रिय परमेश्वर की संतान, దేవుని పిల్లలమైన మనందరి జీవితంలో దేవుని వాక్యం అనే కర్ర ఉండాలి. प्रिय परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम सभी के पास वचन की लाठी रहनी चाहिए। ఈ కర్రను గొలియాదు తిరస్కరించాడు. ये जो लाठी है इससे गोलियत ने तिरस्कार किया। ఏంటి నువ్వు కర్ర పట్టుకుని వస్తున్నావు, నేను కుక్కనా అని అన్నాడు तो గొలియాదు. लाठी लेके मेरे सामने आ रहा है, क्या मैं कुत्ता हूँ? इस प्रकार से कह रहा అని है। అన్నాడు గొలియాదు. गोलियत इस प्रकार से कह रहे ఈ थे। కర్రను తిరస్కరించాడు. इस लाठी को उसने तिरस्कार किया। దేవుని బిడ్డలారా, ఈ కర్రను లేదా వాక్యాన్ని తిరస్కరించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. प्रिय परमेश्वर की संतान, लाठी को यानी वचन को तिरस्कार करने वाले बहुत सारे लोग रहते కానీ हैं। వాక్యం సెలవుస్తున్నది ఆ యొక్క కర్రను తీసుకుని వెళ్ళాడు, గొలియాదును హతమార్చాడు. लेकिन वचन में इस प्रकार से लिखा है, लाठी को लेके गया और गोलियत को नाश యేసు किया। ప్రభు వాక్యాన్ని రిలీజ్ చేశాడు, వాక్యం తీసుకుని వెళ్ళాడు, సాతాను ఓడించేశాడు. यीशु मसीह भी वचन को लेके गए, वचन को रिलीज किया और शैतान को हराए। కనుక వాక్యముతో మనము ఈ లోకాన్ని గాని, శరీరాన్ని గాని, సాతాన్ని గాని జయించే కృప
వాక్యంలోనే ఉన్నది, వాక్యం ద్వారా మనకు దొరుకుతుంది. वचन के द्वारा ही हम इस शरीर को, इस संसार को या फिर सभी को हराने का जो सामर्थ्य है वो वचन के अंदर ही है और वचन के द्वारा ही संभव है. వాక్యాన్ని చదవాలి, వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి, వాక్యాన్ని ప్రేమించాలి, వాక్యాన్ని కంట తీసుకోవాలి. వాక్యం 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 అది మన జీవితంలో ఉండాలి. అది మనకు ఎంతో ఆశీర్వాదం, ఎంతో తోడ్పడుతుంది, అది ఎంతో శక్తిని ఇస్తుంది అని ఆలోచన చేయాలి. वचन को ध्यान करना है, वचन को पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है. वचन वचन करके हम जब वचन को ज्यादा महत्व देते हैं, वचन हमें बहुत ही सहायता करती है. రెండోది కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే दूसरी बात को यदि हम विचार करेंगे तो ఆయన లోయలోకి దిగినట్టుగా రాయబడింది. वो नाली में उतरा करके हम देख सकते हैं. లోయలోకి దిగినట్టు రాయబడింది. नाले में उतरा करके हम देख सकते గొలియాతు हैं. ఎక్కడున్నాడు? गोलियत कहाँ पर है? కొండ మీద ఉన్నాడు. पहाड़ के ऊपर है. ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ గాని లేకపోతే దావీదు గాని ఎక్కడున్నాడు? अब इजरायली लोग और दाऊद कहाँ पर है? కొండ కింద లోయలో ఉన్నాడు. और वो पहाड़ के नीचे है. మీద అంటే ऊपर मतलब గర్వానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది. घमंड को सादृश्य है. కింద అంటే नीचे मतलब తగ్గింపు జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది. नम्रता जीवन को सादृश्य है. దేవుని బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर की संतान, యేసు ప్రభు ఆయన కిరీటాన్ని, మహిమను, సింహాసనాన్ని, అట్టి కృపను అక్కడ మరి అట్టి మహిమను విడిచి దాసుని స్వరూపాన్ని ధరించుకొని తను వ్యక్తిగా చేసుకొని ఈ లోకానికి వచ్చాడు. यीशु मसीह अपने सिंहासन को, अपने मुकुट को, अपना सब कुछ छोड़कर दास का रूप धारण करके अपने आप को नम्र करके संसार में आए. ఆయన మనుషుల్లో మనుషునిగా ఆయన ఈ లోకానికి वो వచ్చాడు. मनुष्य में मनुष्य की तरह इस संसार में आए. ఆయన ఎంతో గొప్ప తగ్గింపును, ఆయన ఆ దీనత్వాన్ని వ్యక్తపరిచాడు. वो अपने बहुत ही नम्रता को और दीनता को उन्होंने प्रकट किया. ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? उन्होंने क्या कहा आपको पता తను है? తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చించబడతాడు. जो अपने आप को छोटा करता है वो बड़ा किया जाएगा. తను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు जो తగ్గించబడతాడు. अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा. ఇప్పుడు గొలియాతు ఏం చేసిండు? अभी गोलियत ने क्या किया? తను తాను హెచ్చించుకున్నాడు, अपने आप को बड़ा किया, అందుకే కూలిపోయాడు. इसलिए वो नीचे गया. దావీదు दाऊद తను తాను తగ్గించుకున్నాడు, अपने आप को छोटा किया. దేవుడు గొప్పగా హెచ్చించాడు. परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से उसे ऊंचा किया. ఎంత హెచ్చించాడు? कितना ऊंचा किया? సర్వ జనాంగమైన ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఏమన్నారు? सारे इजरायली लोगों ने क्या कहा? దావీదుకు 10,000, दाऊद को 10,000, సౌలుకు 1000. सौल को 1000. చూడండి, దేవుడు తన ప్రజల ద్వారా దావీదును ఎంత ఘనపరిచాడో ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోతుంది. देखिए परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा दाऊद की कैसी महिमा की यहाँ पर हम देख सकते అందుకే हैं. సేవకులైన విశ్వాసులైన సంగమాన అందరిలో తగ్గింపు ఉండాలి. इसीलिए सेवक, विश्वासी, कलीसिया किसी के भी अंदर चाहे नम्रता रहनी चाहिए. పరిచయం చేస్తున్నారా? सेवकाई कर रहे हो क्या? మీరు సంగమా? आप कलीसिया हो? దేవుని రాజ్యంలో సైనికుల परमेश्वर के राज्य में सैनिक हो? మనకు తగ్గింపు ఉండాలి. हमारे अंदर नम्रता रहनी మన चाहिए. ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి నేర్పించిన అద్భుతమైన పాఠం ఏంటి అంటే తగ్గింపు. हमारे यीशु मसीह संसार में आकर हमें अद्भुत रीति से सिखाए हुए एक गुण क्या है कहने से वो है नम्रता. తగ్గింపు చూపించాలి. नम्रता को उन्होंने दिखाया. గర్వం ఉండదు మన జీవితంలో. घमंड हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए. ఇది లోక స్వభావం, సాతాన స్వభావం. ये संसारिक स्वभाव है, ये शैतान का स्वभाव है. గర్వం అస్సలు ఉండదు. घमंड में नहीं रहना चाहिए. ఉండదు గర్వం. नहीं रहना चाहिए. మాటల్లో నీ చూపులు ఎల్ల కూడా గర్వం ఉండదు. आपके बातों में, आपके देखने में घमंड नहीं रहना గర్వాన్ని బట్టి चाहिए. నెబుకద్నెజరుకు 7 సంవత్సరాలు గడ్డి తినిపించింది. घमंड के द्वारा नबूकदनेस्सर को 7 साल तक घास खाना पड़ा. గర్వాన్ని బట్టి ఉజ్జియా రాజా కుష్ఠరోగం తెచ్చుకున్నాడు. घमंड के द्वारा ही उज्जिया राजा को कोट बीमारी आया. గర్వాన్ని బట్టి లూసిఫరు మరి పాతాళంలో త్రోసివేయబడ్డాడు. घमंड के कारण ही शैतान जो लूसीफर है वो अधोलोक में गिराया गया. గర్వం మనిషిని నాశనం తీసుకుంటుంది. घमंड जो है वो मनुष्य को नाश करती है. వద్దు గర్వం. इसीलिए नहीं रहना चाहिए. हमारे अंदर नम्रता रहनी ఇది चाहिए. దావీదుని హెచ్చించింది. ये दाऊद को ऊंचा किया. దావీదుకు గొప్ప విజయాన్ని కలుగజేసింది. दाऊद को एक अद्भुत विजय को उसने दिया. కనుక మనకు తగ్గింపు ఉండాలి. इसीलिए हमें नम्रता नहीं रहनी चाहिए. మూడోది కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే तीसरी बात को यदि हम विचार నున్నని करें, రాళ్ళు తీసుకున్నాడు. उसने एक सपाट पत्थर को लिया. నున్నని రాళ్ళు ఆ లోయలో నుండి తీసుకున్నాడు. पत्थरों को उसने नाले पर से उठाया. దీని అర్థం ఏంటిది అంటే इसका अर्थ क्या है कहने से? శ్రమల గుండా పరీక్షించి ఆయన సువర్ణముగా మార్చే దేవుడై ఉన్నాడు. कष्टों में उसकी परीक्षा करके वो एक अद्भुत अनमोल की तरह बदलने वाला परमेश्वर है. యోబు అంటున్నాడు, अय्यूब इस प्रकार से कहते నేను हैं, మొదట పరీక్షించబడితిని, ఆ తర్వాత సువర్ణముగా మారితిని అంటున్నాడు. पहले मेरी परीक्षा की गई, बाद में मैं एक अद्भुत रीति से अनमोल की वस्तु की तरह बदल गया. మనల్ని సువర్ణంగా మార్చాలి అనేది దేవుని చిత్తమైనది. हमें अद्भुत रीति से, अनमोल रीति से बदलना चाहिए करके परमेश्वर की इच्छा है. కనుక అందుకొరకు అప్పుడప్పుడు ప్రభు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు. इसीलिए प्रभु कभी कभी हमारी परीक्षा करते हैं. ఉదాహరణకి మోషే కూడా మనం ఆలోచన చేస్తాం. उदाहरण में मूसा को यदि हम 40 विचार करें, సంవత్సరాలు ఆయన
ఐగుప్తులో ఉన్నాడు. 40 वर्ष वो मिस्र देश में थे. 40 సంవత్సరాలు మామ దగ్గర మిద్యాన్లో దేవుడు ఎట్లా ఆయనను తయారు చేయాలో ఎట్లా అతన్ని మరి సెట్ చేయాలో అట్లా దేవుడు 40 సంవత్సరాలు ఇరిసి అతనికి మంచి తరఫీదునిచ్చాడు. और 40 वर्ष वो अपने ससुर जी के मिद्यान में रहकर जिस प्रकार से परमेश्वर से शिक्षा देना चाहिए, जिस प्रकार से उसे सेट करना चाहिए, उस प्रकार से परमेश्वर ने उसे सेट किया. ఆ తర్వాత 40 సంవత్సరాలు ఆయన అరణ్యంలో ఇజ్రాయెలుతో సేవా పరిచర్య చేశాడు. और 40 साल वो और 40 साल वो जंगल में इजरायली लोगों के साथ सेवकाई किया. ఆ సేవలో उस सेवकाई में దేవుడు ఆ మోషే గురించి ఏమంటున్నాడు? उस मूसा के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं? సంఖ్యాకాండము 12వ అధ్యాయము 7 నుంచి 8, 9 వచనాలు చదివితే गिनती की किताब 12 अध्याय इसके 7वें 8वें 9वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो మోషే मूसा నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है. నా మోషే मेरा मूसा నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు. मेरा सारे घराने में विश्वास योग्य है. దేవుడే సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. परमेश्वर ने ही गवाही दी. ఆయన మొదటిగా పరీక్షించబడ్డాడు. पहले वो परीक्षा किया गया ఇప్పుడు దేవుని ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్తునిగా और మారాడు. वो परमेश्वर के घराने में भी विश्वास योग्य की तरह बदल गया. దావీదు గురించి కూడా దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. दाऊद के विषय में भी परमेश्वर ने गवाही दी. ఏమనిచ్చాడు? क्या करके गवाही दी है? నా హృదయానుసారుడు దావీదు అన్నాడు. मेरे मन की इच्छा के अनुसार है दाऊद करके कहा. దావీదు నా హృదయానుసారుడు అన్నాడు. दाऊद मेरे मन की इच्छा के अनुसार है దావీదు करके కూడా कहा. అనేకమైన శ్రమలు, అనేకమైన ఇబ్బందులు, दाऊद को भी अनेक परीक्षाएं थी, अनेक प्रकार की समस्याएं थे. అయినా కూడా ఆయన దేవుని సావాసాన్ని విడిచిపెట్టలేదు. फिर भी उसने परमेश्वर की संगति को नहीं छोड़ा. దేవుని బిడ్డలారా, ఈ 5 రాళ్ళు దేవుని కృపకు సాదృశ్యంగా ये ఉన్నాయి. परमेश्वर की संतान, ये 5 पत्थर जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह को सादृश्य है. ఇంకొక రకంగా ఆలోచన చేస్తే 5 రాజులకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి. और एक प्रकार से विचार करेंगे तो 5 राजाओं को भी सादृश्य है. కానీ ఆత్మీయంగా దేవుని కృపకు సాదృశ్యంగా और ఉన్నాయి. आत्मिक रीति से विचार करेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह को सादृश्य है. దేవుని కృపకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి. परमेश्वर के अनुग्रह को सादृश्य है. దేవుడు వాడుకోవడానికి యోగ్యతకు అర్హతకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి. परमेश्वर इस्तेमाल करने वाली योग्यता के लिए वो सादृश्य है. కనుక ప్రతి ఒక్కరికి శ్రమలు వస్తాయి, इसलिए हर एक को परीक्षाएं ప్రతి आएंगे, ఒక్కరికి ఇబ్బందులు వస్తాయి. हर एक को कष्ट కొన్ని आएंगे. సేవలు దేవుడే మనల్ని పరీక్షించవచ్చు. कई बार परमेश्वर ही हमारी परीक्षा అందులో करेंगे. నమ్మకంగా ఉండాలి. उन सारी बातों में विश्वास అందులో योग्य रहना चाहिए. పరిశుద్ధత కాపాడుకోవాలి. उनमें ही हमें पवित्रता को बचा के रखना है. అందులో నమ్మకత్వం కాపాడుకోవాలి. उसमें हमें विश्वास योग्यता को बचा के रखना అందులో है. మన విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టద్దు. उसमें हमारे विश्वास योग्यता को हमें नहीं छोड़ना అందులో है. చక్కగా మన భక్తిని కాపాడుకోవాలి. उसमें हमें अच्छी रीति से अपने भक्ति को बचा के रखना है. దేవుడు సువర్ణంగా మారుస్తాడు. परमेश्वर हमें अद्भुत अनमोल रीति से बदल देंगे. సువర్ణంగా మారుస్తాడు. परमेश्वर हमें अनमोल रीति మోషే से గురించి बदलेंगे. దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు కదా. मूसा के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी ना. దావీదు గురించి కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చాడు కదా. दाऊद के विषय में भी गवाही दी ना. రేపు నీ గురించి కూడా సాక్ష్యం कल ఇస్తాడు. के दिन परमेश्वर आपके विषय में भी गवाही నీ देंगे. గురించి కూడా సాక్ష్యం ఇస్తాడు. आपके विषय में भी गवाही देंगे. కనుక మనకు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు అందులో మనం నమ్మకంగా ఉండాలి. इसीलिए जब भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनमें हमें विश्वास योग्यता के साथ बने रहना है. 4వది ఆలోచన చేస్తే चौथी बात को यदि हम विचार करेंगे तो మరి చిక్కం యొక్క సంచిలో వేసుకున్నాడు. थैली में उसने पत्थरों को डाले. సంచిలో వేసుకున్నాడు. थैली में उसने पत्थर को डाला. దాని అర్థం ఏంటిది అంటే, इसका अर्थ क्या है कहने से ఇప్పుడు ఆ రాయి వాడబడక ముందు అది సంచిలోకి రావాలి. वो पत्थर इस्तेमाल करने से पहले वो थैली में आना चाहिए. ఆ రాయిని ఉపయోగించి గొలియాదును కొట్టక ముందు ఆ ఏట్లో నుంచి రాయి తీసుకొని తన సంచిలో వేసుకున్నాడు. उस पत्थर को इस्तेमाल करके गोलियत को मारने से पहले वो नाले में से पत्थर को उठाकर अपने थैली में डाला. దాని అర్థం ఏంటిది? इसका अर्थ क्या है? నువ్వు వాడబడక ముందు आपको इस्तेमाल होने से पहले నువ్వు సంచిలోకి రావాలి. आपको थैली में आना है. దాని అర్థం ఏంటిది? इसका अर्थ क्या है? నువ్వు వాడబడక ముందు आप इस्तेमाल होने से पहले సంఘములోనికి రావాలి, कलीसिया में आना है, రక్షణలోనికి రావాలి, उद्धार में आना है, నాయకత్వంలోనికి రావాలి, एक न्याय अधीनता में आना है, లేదా యేసు ప్రభు యొక్క రెక్కల క్రిందికి రావాలి. या फिर यीशु मसीह के पंखों तले आना है. నువ్వు సహవాసములో ఉండాలి. आप संगति में रहना है. ప్రభు అంటాడు, प्रभु कहते हैं నీవు నా బలిష్టమైన చేతుల కింద ఉండు, आप मेरे बलवंत हाथों के नीचे रहिए, తగిన సమయమందు నేను వాడుకుంటాను అంటే. आपको उचित समय में मैं इस्तेमाल करूंगा करके. కనుక వాడబడక ముందు इसलिए इस्तेमाल होने से पहले నువ్వు आप నేను हमें దేవుని రెక్కల కిందికి రావాలి. हमें परमेश्वर के पंखों के नीचे आना है, ఆయన ఆధీనములోకి రావాలి. उसकी अधीनता में आना है. ప్రియులారా, कि परमेश्वर की संतान సహవాసము కలిగి ఉండాలి. संगति के साथ रहना है. ప్రభు అంటున్నాడు, प्रभु कहते हैं కొందరు మానుకున్నట్లు మీరు సహవాసముగా కూడటం మానద్దు. कुछ लोग भूल गए उस प्रकार से आप संगति करना
मत भूलिए, సావాసమును విడిచిపెట్టద్దు. संगति को मत छोड़िए, దేవునితో సావాసం ఉండాలి, परमेश्वर के साथ संगति रहना సేవకులతో चाहिए, సావాసం ఉండాలి, सेवक लोगों के साथ संगति रहनी సంఘంతో चाहिए, సావాసం ఉండాలి. कलीसिया के साथ संगति रहनी चाहिए। మనము మన లీడర్ల లేదా మన నాయకుల ఆధీనములో మనం ఉండాలి. हमें हमारे लीडर के, हमारे न्याय के अधीनता में रहना है, ఒక లీడర్షిప్ లో మనం ఉండాలి. एक लीडरशिप में हमें रहना है। అప్పుడు దేవుడు మరి తగిన సమయం అందు మనం వాడుకుంటాడు. तब परमेश्वर उचित समय में हमें इस्तेमाल करेंगे। మోషే దగ్గర ఉన్న యెహోషువను వాడుకున్నాడు, मूसा के पास यहोशू को परमेश्वर ने इस्तेमाल ఏలియా किया, దగ్గర ఉన్న ఎలీషాను వాడుకున్నాడు, एलिया के पास एलीशा को పౌలు उसने దగ్గర ఉన్న इस्तेमाल తిమోతిని किया, వాడుకున్నాడు, पौलुस के पास तिमोथी को उसने యేసు इस्तेमाल ప్రభు దగ్గర किया, ఉన్న పైన మంది శిష్యులను దేవుడు వాడుకున్నాడు. यीशु मसीह के पास 12 चेले थे, उन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल దేవుడు నిన్ను किया। నన్ను తప్పకుండా వాడుకుంటాడు. परमेश्वर आपको मुझे सच में इस्तेमाल करेंगे, కానీ వాడబడక ముందు సంచిలోకి రావాలి. लेकिन इस्तेमाल होने से पहले थैली में आना है। ఐదోది ఆలోచన చేస్తే पांचवी बात को विचार करेंगे तो వడిసెల गोफन, गोफन, దీని గురించి ఆలోచన చేస్తే इसके विषय में विचार करेंगे तो దావీదు వడిసెల త్రింపేదానికి నేర్పరి అని రాయబడింది. दाऊद गोफन को कैसे चलाते उसे पूरा सिखाने वाला इंसान था, మంచి జ్ఞానము కలిగిన వ్యక్తి उसे ఆయన. बहुत ही अच्छा ज्ञान था। మొదటి తిమోతి पहला तिमोथी 4వ అధ్యాయము 4 अध्याय 11 నుంచి 15 వచనాలు చదివితే 11 वचन से लेकर 15 वचन यदि हम पढ़ेंगे तो అక్కడ పౌలు గారు తిమోతితో మాట్లాడుతున్నాడు. वहाँ पर प्रेरित पौलुस तिमोथी के साथ बातें कर ఒక रहे हैं। సేవకుడు ఒక నాయకుడు అన్ని రకాలుగా నేర్పరి కలిగి ఉండాలి. एक सेवक, एक न्यायक हर प्रकार से सिखाने वाला रहने చూడండి, चाहिए। దావీదు చక్కగా తిప్పి కొడితే కరెక్ట్ తాకింది అక్కడ. देखिए दाऊद अच्छे से घुमा घुमा कर मारने से पूरी रीति से वहीं पर जहाँ पर लगना चाहिए ఆయన लगा। నేర్పరి, वो सिखाने वाला है, ఆయన నేర్పరి కనుకనే उसको पूरी रीति से उसका ज्ञान है, ఆయన విజయం పొందుకున్నాడు. इसीलिए उसने विजय మనము प्राप्त సేవ किया। చేస్తాము, जब हम सेवकाई మనం करते हैं, ప్రభుని నమ్ముకున్నామంటాము. हम प्रभु पर विश्वास किए నేను कहते हैं, సంఘానికి వెళ్ళి 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది అంటున్నాము. मैं कलीसिया में जाकर 10 वर्ष हो रहे कहते हैं। దేవుడి గురించి సరిగ్గా తెలియదు, परमेश्वर के विषय में सही वाक्य रीति से सही नहीं कदर पता, वादी। वचन सही रीति से नहीं पता, సేవకులకు కరెక్ట్ వాక్యం చెప్పడం కూడా కొంతమంది రాదు. सेवक लोगों को तो सही रीति से वचन बताना ఒక नहीं आता। ప్రశ్న వేస్తే దాని జవాబు కూడా తెలియని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. एक प्रश्न पूछने से उसका जवाब देने की परिस्थिति अभी మనకు उनके अंदर नहीं है। దేవుని వాక్యము గురించిన కరెక్ట్ సరైన అవగాహన, పరిచర్య గురించిన అవగాహన, సంఘం గురించిన అవగాహన, దేవుని గురించిన అవగాహన మనకు ఉండాలి. हमें सेवकाई के विषय में, कलीसिया के विषय में या फिर सारे बातों के विषय में, वचन के विषय में हमें एक समझ रहनी चाहिए। మనం నేర్పరులుగా ఉండాలి. हम सिखाने वाले लोगों की तरह रहने चाहिए, అప్పుడు మనం విజయం పొందుకుంటాం. तभी हम विजय को प्राप्त करेंगे। ఆరోది ఆలోచన చేస్తే छठवीं बात को यदि हम विचार करेंगे तो దావీదు నేను యెహోవా నామమున వస్తున్నాను అంటున్నాడు. दाऊद कहते हैं कि मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूँ करके। ఆయన అన్నాడు, उसने कहा నీవు దేవతల పేరిట వస్తున్నావు, तू तो अपने देवताओं के नाम से आ रहा है, నేను మాత్రము జీవముగల దేవుని పేరిట, యెహోవా పేరిట, జీవగల దేవుని పేరిట వస్తున్నాను అంటున్నాడు. लेकिन मैं जीवित परमेश्वर यहोवा के नाम से आ रहा हूँ करके कह रहा है। సామెతల గ్రంథము नीति वचन 18వ అధ్యాయం 18 अध्याय 10వ వచనం చదివితే 10 वचन को यदि हम पढ़ेंगे అక్కడ तो స్పష్టంగా రాయబడి ఉంటుంది. वहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, వాక్యంలో రాయబడింది, ప్రియులారా, वचन में लिखा है प्रिय परमेश्वर की संतान, నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు అని చెప్పేసి. आप में जो है वो संसार में रहने वाले से ही महान है करके। కీర్తన గ్రంథం 46వ అధ్యాయము भजन संहिता इसका 46वां अध्याय 10వ వచనం చదివినా కూడా 10वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो ఆపద కాలములో ఆయన ఆశ్రయదుర్గమై ఉన్నాడు అని చెప్పేసి వాక్యం రాయబడింది. संकट के समय में वो हमारा शरण स्थान है करके लिखा है। ఆపద కాలంలో ఆయనే మన ఆశ్రయదుర్గము संकट के समय में वही हमारा शरण स्थान है। కనుక మరి ఆయన మరి అంటున్నాడు, గొలియాతు నువ్వు దేవతల పేట వస్తున్నావు, కానీ నేను జీవగల దేవుని పేట వస్తున్నాను. लेकिन वो इस प्रकार से कहते, गोलियत तू अपने देवताओं के नाम से आता है, लेकिन मैं मेरे जीवित परमेश्वर के नाम से आ रहा हूँ। కనుక ఈ రోజు మనము సంఘంగా ఉన్నాము, సేవకులంగా ఉన్నాము, కానీ ఏ పేరిట మనము సమస్తము చేస్తున్నాము అనేది ఒకసారి గమనించాలి. कलीसिया में है, सेवक की तरह है, किस प्रकार से और किसका नाम ले रही है, हमें अपने आप को एक बार परखना चाहिए। మనము మన సమస్యలే గాని, మన ప్రతి విధమైన పరిస్థితులు గాని మనం ఎవరి శరణు చూస్తున్నాము, ఇది కూడా ఆలోచన చేయాలి. हर परिस्थिति में, हर समस्या में हम किसे शरण ले रही है, भी हमें अपने आप को परखना चाहिए। దేవుని బిడ్డలారా, దావీదు మరి ఈ యొక్క దేవుని ఆశ్రయించాడు, దేవుని పేట వెళ్ళాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान दाऊद परमेश्वर की शरण लिया और परमेश्वर के नाम से गया। ఏడోది కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే 7वीं बात को यदि हम विचार करेंगे तो జయమని విశ్వాసంతో వెళ్తున్నాడు. जय जय के ललकार के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, విశ్వాసంతో వెళ్తున్నాడు. विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। దావీదు అంటున్నాడు, दाऊद कहते ఈ हैं, రోజు దేవుడు నిన్ను నా చేతికి అప్పగిస్తాడు, आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में सौंप నీ देगा, తల నరికి వేస్తాను అన్నాడు. तेरे सिर को काट डालूंगा करके कह रहा है। మీరు ఆలోచన చేయండి, आप विचार कीजिए, తల నరికేస్తాడు,
నరికేస్తా అంటున్నాడు. सिर को काट डालूंगा कह रहा है। ఏమంటున్నాడు దావీదు? दाऊद क्या कह रहा है? నీ తల నరికేస్తాను. तेरे सिर को काट डालूंगा कह रहा है। దావీదు దగ్గర కత్తి ఉన్నదా? दाऊद के पास तलवार है? కత్తి ఉన్నదా? तलवार है? ఆయన దగ్గర కత్తే లేదు. उसके पास तलवार ही नहीं మరి है, ఎలా నరుకుతాను అంటున్నాడు? तो फिर वो कैसे काटूंगा कह रहा है? విశ్వాసం. विश्वास। ఆయనకు తెలుసు उसको पता है దేవుడు అతన్ని ఇతని చేతికి అప్పగిస్తాడు. परमेश्वर उसे इसके हाथ में सौंप देगा। అలా జయమని విశ్వాసంతో వెళ్ళాడు. इस प्रकार से जय जय के विश्वास के साथ गया। గొలియాదు కత్తి తీసుకొని गोलियात के तलवार को लेकर ही గొలియాదు తల నరికి వేశాడు. गोलियात का सिर को काट डाला। అందుకే గొప్ప విజయాన్ని పొందుకున్నాడు. इसीलिए अद्भुत विजय को उसने प्राप्त किया। విశ్వాసంతో వెళ్ళాడు కనుక గొప్ప విజయాన్ని పొందుకున్నాడు. विश्वास के साथ गया, इसलिए अद्भुत विश्वास को उसने प्राप्त దేవుని किया। వాక్యం సెలవిస్తున్నది, परमेश्वर का वचन कहता है విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టమై ఉండటం అసాధ్యమని. बिना विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना वो असंभव है करके लिखा है। ప్రియులారా, क्या परमेश्वर की संतान విశ్వాసంతో వెళ్ళాడు, विश्वास के साथ గొప్ప गया విజయాన్ని పొందుకున్నాడు. और अद्भुत विजय को प्राप्त ఈ किया। 7 విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. 7 बातें हम देख रहे हैं। ప్రతి ఒక్కరు యుద్ధంలో ఉన్నారు. हर एक इंसान युद्ध में है, అందరం కూడా ఆత్మ సంబంధమైన యుద్ధంలో ఉన్నాం. सभी लोग आत्मिक युद्ध में है। మనము యుద్ధం చేయాలి. हमें युद्ध करना है, గొలియాతుతో యుద్ధం చేయాలి. गोलियात के साथ युद्ध శరీరంతో, करना है, లోకంతో, సాతానుతో యుద్ధం చేయాలి. शरीर के साथ, आपके साथ और शैतान के साथ युद्ध करना है। కానీ మన యుద్ధ రంగంలో ఈ సామాగ్రి మనతో ఉండాలి. हमारे युद्ध में ये सामग्रियां हमारे साथ रहनी మొదటిగా चाहिए। వాక్యం ఉండాలి, पहला वचन रहना है, రెండోది తగ్గింపు ఉండాలి, दूसरा नम्रता रहना है, మూడోది మనము శ్రమలు సహించి విశ్వాసమును ఆత్మీయతను కాపాడుకోవాలి, तीसरा श्रम कष्टों को सहते हुए विश्वास और आत्मिकता को बचा के रखना है, నాలుగోది ఆ దినంలో లీడర్షిప్ లో సావాసంలో ఉండాలి, चौथी बात अधीनता में, लीडरशिप में और संगति में रहना है, ఐదోది అన్ని రకాలుగా దైవికమైన జ్ఞానము కలిగి ఉండాలి, और पांचवी बात सभी प्रकार के दैविक ज्ञान के साथ हमें रहना है, ఆరోది దేవుని నామమున మరి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించే వారంగా ఉండాలి, और छठवीं बात परमेश्वर के नाम को लेके हुए परमेश्वर को शरण लेने वाले लोग रहने चाहिए, ఏడోది విశ్వాసంతో ముందుకు సాగే వారంగా सातवीं ఉండాలి. बात विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले लोग रहने ఈ चाहिए। 7 విషయాలు ये 7 बातें మన యుద్ధంలో గొప్ప విజయాన్ని పొందడానికి తోడ్పడతాయి. हमारे युद्ध में अद्भुत विजय को प्राप्त करने के लिए सहायता करेंगे। దేవుడు ఈ మాటలు దీవించుగాక. परमेश्वर इन बातों को आशीष दे। ఆమేన్. आमीन। ప్రైజ్ ది లార్డ్. प्रेज द लॉर्ड।